Let's start with revision again because it's been 1 week we learned these laws. फेरि रिपिट गरिदिँदैछु such that you can remember easily. यो सरले कति रिपिट गरिराख्नु भएको छ भनेर नसोच, जति पढ्यो उति याद रहने हो. Multiplication law of indices, that is a to the power n into a to the power m is equal to a to the power n plus n. Similarly, a to the power n divided by a to the power m is equal to a to the power n minus m. यो ठ्याक्कै याद राख्नु पर्यो र युज गर्नुपर्ने बेलामा जहाँनिर एप्लिकेबल हुन्छ त्यहाँ एप्लाई गर्न पनि जान्नु पर्यो. a to the power minus m can be written as 1 by a to the power m. Similarly, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn, which can be also written as a to the power n whole power m. यसो पनि लेख्न मिल्छ. Similarly, next one, if there is power 0 of any base, index 0 हुँदाखेरि त्यतिखेर त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ. Next rule is nth root of a is equal to a to the power 1 by n, अथवा if there is nth root of a to the power m, it is equal to a to the power. Good morning, sir. Good morning. We are discussing this rule. Nth root of a to the power m is equal to a to the power m by n. Similarly, if there is a into b whole to the power m, it is equal to a to the power m into b to the power m. Similarly, if there is a divided by b whole to the power m, it is also equal to a to the power m divided by b to the power m. If there is a to the power m is equal to b power m, then we can write a is equal to b, or if there is a to the power m is equal to a to the power n, base same छ power different छ भने पावरहरुलाई पनि इक्वल गर्न पाइन्छ. Similarly, if there is a to the power m divided by a to the power n, we can write it as a to the power m minus n. यो हामीले सेकेन्ड रुलमा पढाएको थियौं. यसलाई हामी 1 by a to the power n minus m पनि गर्न सक्छौं. m minus n थियो, डिनोमिनेटरमा आएर n minus m भयो. Sign is changed here. Okay, so let's move to exercise 8.2, which we were solving. क्वेशन नंबर 6 सम्म हामीले सल्भ गरिसकेका थियौं, त्यसपछिका क्वेशन्सहरु बाँकी थिए. So let's move to question number 10, because up to 9 number questions are similar and 10 number is different than those, so I solved it for you. Check this question. 5 to the power x plus 1 by 5 to the power x is equal to 5 whole 1 by 5. दुई तीनवटा क्वेशन छ, यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु छन्, त्यसैले एउटा क्वेशन मैले सल्भ गरिदिएको छु. You may solve other questions in same way. So at first, to solve this question, we have to take this term 5 to the power x as any other variable. यसलाई मान्नु पर्ने हो. Let this be any other variable. अर्को variable जस्तै let it be y, or let it be b, or any other variable. Okay, so let this 5 to the power x is equal to a, then this term will be, अब यो 5 to the power x लाई हामीले a लेख्यौं भने यहाँनिर 5 to the power x को ठाउँमा a आउने भयो. a plus 1 by a. What we did here? We replaced 5 to the power x by a. यो 5 to the power x भन्ने टर्मलाई a ले रिप्लेस गरेको. दुईटै ठाउँमा जहाँ जहाँनिर 5 to the power x छ त्यहाँनिर रिप्लेस गर्यौं. र राइट ह्यान्ड साइड तिर यो जुन प्रोपर फ्र्याक्सन थियो, मिक्स्ड फ्र्याक्सन, यसलाई हामीले इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनायौं. 5 5 जा 25 plus 1 26. यो बनाउन त आउँछ नि. We have to multiply these two and this is added in numerator. 5 5 जा 25 plus 1 26 divided by 5. Now take LCM to the left side. यति गरिसकेपछि लेफ्ट साइड तिर LCM ल्याऊ. LCM is a. While taking LCM, if there is nothing in denominator of the term, we have to multiply it with numerator. यो denominator ले a लाई multiply गरेर a square भयो
plus 1 divided by a is equal to right side there is 26 by 5. Now after this line do cross multiplication. क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेको यो 5 ले a स्क्वायर प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 26 ले a लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. डू द प्रोसेस. 5 times a square plus 1. Similarly a times 26, it is 26a. Up to now is there any problem? No sir. यहाँनिर कन्फ्युज नहो है. यो 5 to the power x यतिकै सल्भ गरेर राख्न डिफिकल्ट हुन्छ भनेर 5 to the power x लाई हामीले a मानेको. पछि गएर यो a को भ्यालु हामी राख्छौं. फाइनलमा a को भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि a को ठाउँमा के नै राख्छौं त? Which value we will put in place of a? 5x. 5 to the power 5x. not 5x. 5x भने त यहाँ लेखिन्छ x तल, यो पावरमा छ 5 to the power x or 5 power x में से. Okay, so at first to make it easy we let this one be a. यसलाई 5 to the power x लाई a मान्यौ. पछि लास्टमा a को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि फेरि हामी a को भ्यालु 5 to the power x नै राख्छौं. So let us continue to next slide for this one. 5 ले मल्टिप्लाई भएपछि यता 5a स्क्वायर प्लस 5 भयो, जुन यहाँनिर के थियो त 5 times a square plus 1 थियो. It becomes 5a square plus 5 is equal to 26a. Right side तिर already 26a थियो. Take all terms to same side. That means take this 26a to left side. Left side तिर ल्याऊ. प्लस भएको भ्यालु यता आएर माइनस हुन्छ. 5a square minus 26a plus 5 is equal to 0. Nothing is remaining to that side, means that is 0. To factorize this one, at first multiply coefficient of first and third one. यो coefficient यहाँनिर कति छ 5 छ. a square को coefficient र 5 5 जा कति हुन्छ 25. We need 25 by adding and by multiplication. Sorry, we need 26 by adding. Add गरेर मिडल टर्म आउनु पर्यो 26 र मल्टिप्लाई गरेर 25 हुनु पर्यो. फर्स्ट को कोएफिशिएंट र लास्ट कांस्टेंट टर्म मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ 5 5 जा 25 मल्टिप्लाई गरेर त्यति नै चाहियो 25 चाहियो र एड गरेर 26 हुनु पर्यो. एड गरेर किन यहाँनिर पोजिटिभ साइन छ यो अनुसार हेर्ने हो. फ्याक्टराइजेसन प्रोसेस हामीले 7 8 मा पनि गरिसकेका छौं. Isn't it? अब 25 र 1 एड गरेर कति हुन्छ 26 हुन्छ. बोथ आर सेम साइन. माइनस माइनस भएपछि दुईटै एड हुन्छन्. 25 and 1 it is 26 and 25 1 जा it is 25. 25 into 1 it is 25. So I divided this into two terms. अब टोटल यहाँ 4 terms भयो. 3 terms थियो 4 terms मा डिवाइड गर्यौं. Now take the possible common terms from first two and last two. यहाँबाट जे common terms छ ल्याऊ. 5a common आउँछ. If 5a is common, it becomes a plus 5. Sorry, minus 5 is there. After taking 5a common, remaining value is a from first one, 5 from second. Similarly, nothing is common here. यो दुईटाबाट कमन छैन भने हामीले 1 लिनु पर्ने हुन्छ. अगाडिपट्टि माइनस छ. माइनस भएको हुनाले -1 कमन आयो. इफ माइनस इज टेकन एज कमन फ्याक्टर, साइन आर चेन्ज. यो माइनस थियो प्लस भयो, यो प्लस भएको साइन माइनस भयो. इट्स ओके. Yes sir. Now from the both terms यहाँनिर भएको 5a bracket a minus 5 र -1 bracket a minus 5, from these two a minus 5 is common. a minus 5 common आयो. Next remaining term is 5a minus 1. 5a first बाट बच्या छ, 5a from here and -1 from second one. Now if there are two terms in form of product, दुईटा टर्म्सहरु मल्टिप्लाई हुँदैछन् र तिनीहरुको प्रोडक्ट 0 आउँदैछ,
मल्टिप्लाई गरेर 0 आउँदैछ भने यो दुईटा मध्ये एउटा 0 हुनै पर्छ। यो दुईटा मध्ये एउटा 0 भएन भने मल्टिप्लाई गरेर 0 हुँदै हुँदैन। ओके, if one of these two value is not 0, will not get answer 0. त्यसैले हामी यो पछिको प्रोसेसमा लेख्छौं आइदर दिस इज इक्वल टु 0 और दिस वान इज इक्वल टु 0। a minus 5 इक्वल टु 0 लेख्छौं वा 5a minus 1 इक्वल टु 0 लेख्नुको रिजन के हो भन्दा दुईटा प्रोडक्टमा भएका टर्महरुको प्रोडक्ट त्यतिखेर मात्र 0 हुन्छ जब ती दुईटा मध्ये एउटा 0 होस्। ओके, यो लेख्ने गरे त लेख्ने त गरे हुन्छौं, कतिले थाहा हुँदैन किन आइदर यो इक्वल टु 0 और यो इक्वल टु 0 लेख्छौं भनेर। किन लेख्छौं? किनकि दुईटा मध्ये एउटा 0 भएन भने यी दुईटाको प्रोडक्ट 0 हुन सक्दैन। ओके, so if we will take a minus 5 as 0, it will become a is equal to 5. 5 लाई राइट साइड तिर लाग्यौं भने a को भ्यालु 5 आयो। Similarly, if we will take another one as 0, we will get 5a is equal to 1, then a is equal to 1 by 5. So at first, before that, use value of a. a हामीले केलाई मानेका थियौं भन त एकछिन अगाडि? 5 to the power x. Yes, a means 5 to the power x. So a को ठाउँमा केले रिप्लेस गर्यौं हामीले? a लाई we replaced a by 5 to the power x, and there is nothing in power of 5 means that is 1, and it is necessary to write here what we have written here. a is equal to 5 to the power x because we assumed it. सुरुमा मानेको हुनाले यो भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर राख्यौं। Now if bases are same, we can equate the power. यो दुईटै पावरहरु इक्वल हुन्छ। x is equal to कति भयो त? What is the value of x now? 1. 1, because bases are same and there is equal to sign, बीचमा is equal to sign छ भने पावरहरुलाई इक्वेट गर्न मिल्छ। सिमिलरली अब यो सेकेन्ड वाला लिएर गर्ने हो हामीले 5a minus 1 is equal to 0 लिएर। ओके, or 5a minus 1 is equal to 0, then if 1 is taken to right side it becomes 5a is equal to 1, then a is equal to 1 by 5. Again put value of a. अब a को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्ने छ 5 to the power x, and 1 by 5 यो 5 लाई माथि लग्यो भने के हुन्छ 5 to the power minus 1. यहाँ डिनोमिनेटरमा 5 power 1 छ, माथि 1 भएर 1 भएको होइन है। कतिले दिमागमा के बसाउँछन् भने यहाँनिर माथि न्युमरेटरमा 1 छ त्यसैले पावरमा -1 आयो होला, त्यसरी बुझ्नु भएन। 5 को पावरमा कति छ त यहाँनिर डिनोमिनेटरमा हुँदा केही छैन। दैट मीन्स देयर इज 1 इन पावर अफ 5. इफ इट इज टेकन इन न्युमरेटर इट बिकम्स -1. यहाँ 2 भएको भए माथि गएर 2 हुन्थ्यो, माथि 2 भयो भने पावर 2 लेख्दिने होइन है। सो नाउ व्हाट इज द भ्यालु अफ x फ्रम इट? यो इक्वेशनबाट x को भ्यालु कति आउने भयो त? -1. So here we get two values of x. One is 1, another is -1. These two are our required answers. So if there is no confusion, let me move to next question. Question number 11. This is also different question than others. So question is, if a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, this is given to us, and b square is equal to ac. दुईटा कुराहरु दिएको छ. We have to prove 2 by y is equal to 1 by x plus 1 by z. So to solve it, at first take this given value. यो फर्स्ट मा दिएको भ्यालुलाई लियौ. a to the power x is equal to b to the power y. I have taken up to this middle term only, and afterward we will take middle term and next one. यो फर्स्ट र सेकेन्ड टर्मलाई लियौ. अब यहाँनिर जुन सेकेन्ड दिएको भ्यालु छ हामीलाई b स्क्वायर इज इक्वल टु ac, यसको युज गर्नुपर्ने हामीले फर्स्टबाट.
अब यहाँ जुन बी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी छ, यसबाट ए र सी को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं भने फर्स्ट दिएको भ्यालु गिभन भ्यालु जुन छ ए टु द पावर एक्स इज इक्वल टु बी टु द पावर वाई इज इक्वल टु सी टु द पावर जेड। ए को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो बी को फर्ममा, अनि सी को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो बी को फर्ममा। किन लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर बी स्क्वायर छ। दुईटै ए र सी को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले यो सेकेन्ड इक्वेसनमा पुट गर्नु पर्यो। कसबाट बी र सी ए र सी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने फर्स्टबाट, अनि राख्नु पर्ने कसमा सेकेन्डमा, अनि फाइनली यो भ्यालु आइहाल्छ। ओके, सो ए को भ्यालु निकाल्नको लागि यो पावर त हटाउनु पर्ला, पावरमा एक्स छ, ए को पावरमा एक्स छ, वी शुड रिमूव दिस वन। टु रिमूव दिस एक्स मल्टिप्लाई द पावर बोथ साइड बाई 1/x, दुईटैतिरको पावरमा 1/x मल्टिप्लाई गरेपछि x x क्यान्सल भइहाल्छ, बच्छ a मात्रै। ओके, so taking power 1/x to both side, we will get a to the power x into 1/x is equal to b to the power y into 1/x. Now these x and x are cancelled, we get a is equal to b to the power y by x. यो डाइरेक्टली हेर त फर्स्ट सोलुसन पछिको लाइन र यो अहिले हामीले फाइन्ड आउट गरेको लाइन, व्हाट यु सी हियर, यो बीचका लाइनहरु एकछिन छोड्देऊ। फर्स्ट लाइन र अहिले निकालेको लास्ट लाइन यो हेर त, व्हाट वी गेट, यो x यता गएर डिनोमिनेटरमा गए जस्तो छ कि छैन? आर यु अब्जर्भिङ इट? यस सर। यहाँनिर डाइरेक्टली यता लगेर y को डिनोमिनेटरमा लगे जस्तो छ। हो, त्यस्तै प्रोसेस हामी डाइरेक्टली गरिदिन सक्छौं। यहाँ त हामीले के गर्यौं, यो कसरी आयो भन्ने डाइरेक्टली थाहा नहुने हुनाले मैले पावरमा 1/x लिए। अब नेक्स्ट जुन हामी c को भ्यालु निकाल्छौं, c को भ्यालु निकाल्दाखेरि यसरी नै डाइरेक्ट लेख्दिउँला। ओके ओके सर। सो c इज इक्वल टु b टु द पावर y बाई z। यहाँ हेर त, यो जुन गिभन छ c इज इक्वल टु b टु द पावर y बाई z, z लाई यता ल्याइदिउँ। यो z लाई हामीले y को डिनोमिनेटरमा ल्यायौं, c इज इक्वल टु b टु द पावर y बाई z बनायौं। यो माथिल्लोमा a को भ्यालु निकाले जस्तै यो पुरै प्रोसेस नगरेर हामीले डाइरेक्टली c इज इक्वल टु b टु द पावर y बाई z लेख्दियौं, यो z लाई y को डिनोमिनेटरमा ल्याएर। नाउ पुट दिस बोथ भ्यालुज इन सेकेन्ड गिवन भ्यालु। यो फर्स्ट गिवन भ्यालुबाट दुईटा चीज निकाल्यौं हामीले, एउटा a निकाल्यौं, अर्को c। अब यो निकालेको भ्यालुहरु अर्कोमा राख्नु पर्यो। सेकेन्ड वान इज b स्क्वायर इज इक्वल टु ac, पुट भ्यालु अफ a एज वेल एज c। a को भ्यालु कति छ त b टु द पावर y बाई x। सो आई वेन्ट ब्याकवर्ड बिकज आई डिड मिस्टेक हियर, c लेखेको हुनाले चेन्ज गरे। के काम गर्यौं, एउटा a को भ्यालु राख्यौं, अर्को c को भ्यालु राख्यौं। नाउ बोथ बेसेज आर सेम, दुईटै बेस सेम भएको हुनाले यी दुईटै पावरहरु एड भए। अब लेफ्ट साइड र राइट साइड दुईटैतिर हेर त, बोथ बेस आर सेम। यहाँनिर b यता पनि b छ, राइट साइडतिर पनि के नै छ b। सो वी क्यान इक्वेट द पावर। यदि बेस सेम छ, बीचमा इज इक्वल टु साइन छ भने हामी पावरहरुलाई इक्वेट गर्न सक्छौं। त्यसैले 2 इज इक्वल टु y बाई x प्लस y बाई z। अहिले हामी यहाँ माथि प्रुभ गर्नुपर्ने हामीलाई जुन दिएको भ्यालु छ त्यस्तै आयो कि आएन? नो, इट्स अ बिट डिफरेन्स, इजन्ट इट? यहाँ 2/y छ, 1/x छ, प्लस 1/z छ, अलिकति डिफरेन्स छ। यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने मात्रै छ है। सो to arrange it, to get our required value, at first take y common from both। यो दुईटा टर्मबाट y लाई कमन ल्याऊ, y लाई कमन लिएपछि बच्छ कति, यहाँ केही बच्दैन 1 बच्छ 1/x, अनि यहाँ केही बच्दैन 1/z। अब यो y लाई हामीले ल्याउनु पर्ने लेफ्टतिर ल्याउँदा डिभाइडमा आउँछ। यहाँ मल्टिप्लिकेसनमा भएको टर्म हुनाले राइट साइडतिर लेफ्ट साइडतिर ट्रान्सपोज गर्दाखेरि डिनोमिनेटरमा आउँछ, एन्ड इट बिकम्स 2/y इज इक्वल टु 1/x प्लस 1/z। सेम निस्क्यो। अलिकति यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। यो c को भ्यालु हामीले डाइरेक्टली जसरी a को भ्यालु माथि निकालेका छौं त्यसरी नै हामीले डाइरेक्टली लेखिदिएको हो। यो पुरै प्रोसेस नगरेर
पावर के लिनु पर्थ्यो यहाँ 1/z लिनु पर्थ्यो किनकि c power z is equal to b power y and taking power 1/z to both sides c power z into 1/z b power y into 1/z आउँथ्यो नेक्स्ट लाइनमा यो भ्यालु आउँथ्यो हामीले यसलाई डाइरेक्टली लेख्दियौ कसरी जेनरलाइज गरेर जुन माथिको प्रोसेस गरेका छौं त्यही प्रोसेसबाट यस्तो होला भनेर यो डाइरेक्टली लेखेछौं र त्यसपछि यसमा a र c को भ्यालु हामीले पुट गर्यौं a र c को भ्यालु राखिसकेपछि अनि इन्डिसेज को ल युज गर्यौं र simply we proved it. So if there is no confusion, this exercise 8.2 is completed and other questions are your homework. Remaining questions of exercise 8.2 are homework. You have to send these within today to me. Okay. Now Yes, sir. we are going to next exercise and that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री को केही बेसिक कन्सेप्टहरु 8 क्लासमा लगभग सबैजनाले बेसिक कन्सेप्ट लिइसकेका छौं लेट्स गो टु आवर बुक कैन एनीवन से द मीनिंग अफ ट्रिग्नोमेट्री It is the measurement of angles and side of the triangle. yes it is the measurement of angles and sides of the triangle Angles. Yes, जनरली sir. मेजरमेन्ट मात्रै नभनेर यसमा हामीले रिलेसन्सहरु पनि फाइन्ड आउट गर्छौं trigonometry is the study of Yes, sir. triangle we can say directly Relationship between angles and sides of the triangle okay Right angle. so sir. in this figure जुन यहाँनिर यो एउटा फिगर दिएको छ यो फिगरलाई हेर्यौं भने एउटा जुन एंगल हामीलाई गिवन छ एंगल सी यहाँनिर एंगल को साइन दिएको छ यस्तो दिएको एंगललाई हामीले एंगल अफ रेफरेन्स भन्ने गर्नुपर्छ व्हाट आई सेड एंगल अफ रेफरेन्स एंगल हो यसको अपोजिटमा दिएको साइड यसलाई डाइरेक्टली हामी अपोजिट पनि भन्न सक्छौं अपोजिट नै भने पनि हुन्छ और साइड अपोजिट टु गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर यसको अपोजिटमा भएको साइड र अर्को साइड यो फेरि राइट एंगल ट्रायंगल को लागि मात्रै भ्यालिड छ है जुन कुरा म भनिरहेको छु राइट एंगल ट्रायंगल को लागि रेफरेन्स एंगल को अपोजिटमा भएको साइडलाई हामी परपेंडिकुलर भन्छौं वा अपोजिट नै भन्दा पनि हुन्छ एन्ड द रिमेन साइड which joins 90 degree and given angle reference angle र 90 degree जोइन गर्ने साइडलाई जुन यहाँ BC छ फिगरमा 8 मिटर यो चाहिँ बेस हो बेस or we can say adjacent and always side opposite to 90 degree जुन 10 meter छ this is hypotenuse okay so just remember these things look at one figure ल यो फिगरलाई हेर त थीटा भन्ने यो रेफरेन्स एंगल भयो theta is reference angle side opposite to this angle either we may say opposite or we can say perpendicular okay similarly side joining 90 degree and this theta reference angle that is adjacent or we can say it is base and always side opposite to 90 degree or longest side is hypotenuse and there are some relations sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse cos theta is equal to base by hypotenuse tan theta is equal to perpendicular by base you may make different formula to remember it जस्तो के बनाउन सकिन्छ भने p छ पण्डित बद्री प्रसाद हर हर बोले यतापट्टि एस लाई सोना सी लाई चाँदी तोले पण्डित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चाँदी तोले let us discuss some more terms about it अब जुन एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु हुन्छ sin cos tan बुकमा भएको केही पोइन्टहरु हामीले जुन हेर्यौं अहिले भर्खरै त्यसलाई यहाँ जियोजेब्रामा मैले कलेक्ट गरिदिएको छु to make it easy for you can you observe this screen Yes, sir. okay
यो देखिँदैछ भने यहाँनिर एउटा एंगल अलरेडी यहाँ इनपुट गरेको छ बीटा भनेर। यसमा यो ग्राफ बनाउनुको रिजन के हो भने यो बेस र परपेन्डिकुलर एक्ज्याक्टली थाहा होस्, अझै यसमा ग्राफ राखिदियौँ भने अझै क्लियरली थाहा हुन्छ यो कति छ भन्ने। जस्तो यो सी देखि बी सम्मको डिस्टेन्स ग्राफबाट एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ नि, इजन्ट इट? परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनसको डिस्टेन्स, रेडियस, सर्कलको रेडियस मैले इन्क्रिज गरिदिइरहेको छु ल। इफ रेडियस अफ सर्कल इज, let us take it as 7 ल, बिग रेडियस। अब यो रेडियस जति नै यसको हाइपोटेनस हुने हो, किन यो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स जुन छ फ्रम पोइन्ट ए टु बी, दिज आर भिजिबल टु यु, देखिनै छन्? ओके, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स जो छ, ए देखि बी डैश सम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ, बिकज रेडियस अफ सर्कल इज अलवेज सेम, हाइपोटेनस अलवेज 7 हुने भयो यो क्वेशन्सको लागि। अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर अनि बेसका भ्यालुहरू हामी यहाँबाट यसलाई रोटेट गर्दै त्यतिकै ल्याउँदा पनि हुन्छ। यो बीटाको भ्यालु यहाँबाट इन्क्रिज गर्दै गयौँ अथवा डिक्रिज गर्दै गयौँ, 90 डिग्री सम्मको मात्रै बनाएको छु। यो पछिको हामी पछि स्टडी गरौँला। थ्याङ्क यू, दिस मच फर टुडे, we'll continue this one tomorrow. Okay, sir. Have a great Thank you, day. sir. Have a great day. Complete Okay, your sir. Have a Have a homework. good day. Same to you, sir. Okay, sir. Sir, okay, sir. Have a good day, sir.